اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا کتابیہ۔ ایک نقشہ کھینچا ہے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے اور لوگوں کو بتایا کہ جب قیامت آئے گی، جب زمین و آسمان سب ایک ہو جائیں گے، زمین بھی فنا ہو جائے گی، آسمان بھی ٹوٹ کر بکھیر جائے گا، پہاڑ بھی ریزے ریزے ہو جائیں گے، سرما بن جائیں گے، سمندر وغیرہ سب الٹ پلٹ کر رکھ دیے جائیں گے، قیامت آئے گی، کوئی نہ کفن دینے والا ہوگا، نہ کوئی کسی کو اٹھانے والا ہوگا، سبوں کی لاشیں یوں ہی پڑی رہے گی۔ پھر جب اللہ تبارک و تعالی چاہے گا پھر دوبارہ لوگوں کو زندہ کرے گا، حساب و کتاب ہوگا۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالی بتا رہا ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، تو اس دن وہ جن کے داہنے ہاتھ میں وہ کتاب دی جائے گی، داہنے ہاتھ میں جن کا رجسٹر دیا جائے گا، اعمال نامہ دیا جائے گا، وہاں صرف اب دو گروپ کے لوگ رہیں گے، وہ جن کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا اعمال نامہ، اور وہ جن کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ جتنا لڑنا جھگڑنا ہے وہ دنیا میں، وہاں داہنے ہاتھ والے الگ، بائیں ہاتھ والے الگ۔ جہاں اتحاد پہ اس انداز میں لوگ زور دے رہے ہیں مگر آپس میں لوگ اتحاد کرنے کے لیے تیار نہیں۔ حالانکہ جانوروں میں آپ دیکھیں گے تو ان میں بھی اتحاد، پرندے پنچھی کیڑے مکوڑوں میں آپ دیکھیں گے تو اس میں بھی اتحاد، اور یہ انسان اس انداز میں آپس میں بکھرے ہوئے ہیں کہ معاشرے میں اتحاد تو درکنار، اپنے گھر میں لوگ متحد ہو کر کے نہیں رہ پا رہے۔ باپ بیٹے میں اختلاف، میاں بیوی میں اختلاف، بھائی بھائی میں اختلاف، ماں بیٹی میں اختلاف، پڑوسی پڑوسی میں اختلاف، اور انسان جب تک متحد نہیں ہوگا وہ کامیاب کبھی نہیں ہو سکتا۔ آج سے تقریباً 1400 سال پہلے کے دور کو آپ دیکھیں، ظاہری طور پہ مسلمان مٹھی بھر تھے، گنے چنے تھے، پوری دنیا کی طاقت مل کر ان کی آواز کو دبا نہ سکی۔ کیوں؟ کم ہی تھے مگر متحد تھے۔ ایک اعلان ہو جاتا تھا کہ فلاں جگہ پہ جانا ہے اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے، جہاد کرنے کے لیے، تو جوان بوڑھے بھی یہی کہتے تھے کہ کچھ موقع ہے تو ہمیں بتا دو، ہم کچھ لے لیں گھر سے کھانے پینے کے سامان، اور اگر موقع نہیں تو اسی وقت ہم چلنے کے لیے تیار ہیں۔ اس انداز میں وہ متحد تھے۔ اسلام کی تاریخ آپ اٹھا کر دیکھیں، اسلام کی ہسٹری آپ اٹھا کر دیکھیں، اس اسلام کو ہم مانتے ہیں اور آج آسانی کے ساتھ عبادت و ریاضت دنیا کے کونے کونے میں ہم کر لے رہے ہیں۔ اس اسلام کو پھیلانے کے لیے کتنے خون کی ندیاں بہی ہیں، کتنی قربانیاں دی گئی ہیں، مگر وہ آسانی کے ساتھ قربانی دیتے تھے کیونکہ متحد تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اگر ہم میں سے چند لوگ قربان ہو جائیں گے تو کیا ہوگا، ہمارے پیچھے جو ہیں وہ خاموش نہیں رہیں گے، وہ ہمارے بعد وہ خود بخود آواز بلند کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بہرحال یہاں جتنی اتفاقیاں کرنی ہے کر لے انسان کو، مگر وہاں دو گروپ رہیں گے، ایک وہ جن کے داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، ایک وہ جن کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت و شان، فضیلت و عظمت اللہ تبارک و تعالی قیامت کے میدان میں بھی دکھائے گا، اور جگہ جگہ پہ دکھائے گا، صرف ایک مرتبہ نہیں۔ کل صراط قائم ہوگا، وہاں بھی اپنے محبوب کا مقام بتائے گا۔ میزان عمل قائم ہوگا، وہاں بھی اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کی عظمت کو بتائے گا۔ یہاں تک کہ
जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे, मगर जन्नती जब जाएंगे तो जन्नत का दरवाजा नहीं खुलेगा, सब बाहर ही खड़े रहेंगे। सारे लोग हैरान व परेशान होंगे। वो जन्नती वहां कद भी बढ़ा दी जाएगी। दुनिया में जो इंसानों का कद है, ये कद वहां नहीं रहेगा, वहां कद बढ़ा दी जाएगी। एक रिवायत में तो मैंने ये पढ़ा कि तमाम इंसानों की लंबाई 120 फीट होगी। कितनी? 120 फीट हर इंसान की लंबाई। ये असल लंबाई है इंसानों की। हजरत आदम अलैहिस्सलाम यही कद के थे, वो घटते 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 अब यहाँ तक पहुंचा। तो असल लंबाई पे इंसान वहां होगा। जन्नतियों को जन्नती लिबास पहनाया जाएगा, वो शराब तुहूर पिलाया जाएगा, शराबन तुहूरा पिलाया जाएगा उसे। सारी चीजें खत्म हो जाएगी। बुग़्ज़ व हसद कीने नाम की कोई चीज नहीं रहेगी। पाखाना पेशाब का सिस्टम सब खत्म हो जाएगा, बुढ़ापे का सिस्टम खत्म हो जाएगा, मर्ज बीमारी वगैरह सारी चीजें खत्म हो जाएगी। वहां सिर्फ जवानी ही जवानी, ताकत ही ताकत, कुव्वत ही कुव्वत। वहां बुढ़ापा नहीं आएगा। वहां औरत तो औरत, मर्दों को भी जेवर पहनाया जाएगा, हीरे जवाहिरात के जेवर पहनाया जाएगा, खूबसूरती में आरास्ता, खूबसूरत लिबास पहनाया जाएगा। बिल्कुल मर्दों को भी आरास्ता, जेवर से आरास्ता किया जाएगा। दिन ब दिन मर्द और औरत की खूबसूरतियां बढ़ती जाएगी। जब जुमे के दिन लोग मर्द हजरात बाहर निकलेंगे टहलने के लिए, बागीचे में जाएंगे, जन्नत के बागीचे में जब जाएंगे आपस में बैठकर गुफ्तगू करेंगे, एक दूसरे से मुलाकात करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला का दीदार करके जब वापस लौटेंगे तो उनकी बीवियां जन्नती हूरें सब पुकार उठेगी। अभी जब गए थे तो आपकी खूबसूरती कुछ और थी, वापस आए हैं तो मजीद और ज्यादा खूबसूरत हो गए। आखिर वजह क्या है? तो वो मर्द कहेंगे हम तो खूबसूरत हो ही गए हैं, तुम्हारी खूबसूरती में भी इजाफा हो गया है। तो वहां दिन ब दिन मर्द भी खूबसूरत होते जाएंगे, औरतें भी खूबसूरत होती जाएगी। वहां सवाल नाम की कोई चीज नहीं। मगर जन्नती जन्नत में नहीं जाएंगे, बाहर ही रहेंगे, दरवाजा बंद है। हदीस पाक में आया है, रिवायत में आया है कि सब लोग आपस में गुफ्तगू करेंगे कि कौन है जो जन्नत का दरवाजा खुलवाए। क्या हजरत आदम अलैहिस्सलाम खुलवाएंगे, हजरत नूह अलैहिस्सलाम खुलवाएंगे? किन से कहा जाए? हमें तो जन्नत के दरवाजे तक पहुंचा दिया गया है। अब हम सुनते थे, अभी तक पढ़े थे, अब यहाँ पहुंच गए हैं, अब दरवाजा नहीं खुलेगा, कितनी बेचैनी होगी। कौन है जिनके जरिए से दरवाजा खुलेगा? आवाज आएगी। आज हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जरिए दरवाजा नहीं खुलेगा, हजरत इब्राहिम दरवाजा नहीं खुलवाएंगे, हजरत याकूब दरवाजा नहीं खुलवाएंगे, हजरत यूसुफ, हजरत याकूब, हजरत ज़करिया, यहया, ये कोई दरवाजा नहीं खुलवाएंगे। आज दरवाजा खुलेगा तो जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इशारे से खुलेगा। आज दरवाजा खुलवाएंगे तो अल्लाह के हबीब खुलवाएंगे। एक सवारी आएगी, वो सवारी आने का अंदाज अलग होगा। जिस तरह आज प्लेन हेलीकॉप्टर लैंडिंग करता है, उसी अंदाज में वो सवारी आएगी। अल्लाह के महबूब की बारगाह में वो सवारी पहुंचेगी। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उस सवारी पे सवार होंगे। अब सवारी की रस्सी पकड़ के कौन आगे बढ़ेगा? अब सब लोग देख रहे होंगे, एक दूसरे का चेहरा देख रहे होंगे। सवारी पे इमामुल अंबिया तो तशरीफ फरमा हो गए हैं, नबियों के नबी तो सवारी पे बैठ गई है। जन्नत का दरवाजा खुलवाएंगे, मगर सवारी के गले में जो लगाम है उस रस्सी को पकड़ करके कौन आगे चलेगा? सब आपस में एक दूसरे का चेहरा देख रहे होंगे कि कौन है वो शख्स जो सवारी के लगाम को पकड़ेंगे। इतने में आवाज आएगी, आज नबियों के नबी की सवारी का लगाम कोई और नहीं पकड़ेंगे, बल्कि मुअज्जिन रसूलुल्लाह बिलाल हबशी पकड़ेंगे। और मेरे आका इसीलिए फरमाते हैं, जब मेरे आका ने एक मरतबा फरमाया था, बिलाल सबसे पहले तुम जन्नत में जाओगे। हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज़ करते, या रसूलल्लाह क्या अबू बकर से पहले जन्नत में जाऊंगा? हाँ बिलाल, अबू बकर से पहले जाओगे। या रसूलल्लाह क्या उमर से पहले जन्नत में जाऊंगा? हाँ बिलाल, उमर से भी पहले जाओगे। ऐ बिलाल, तुम अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, तमाम सहाबा से पहले जन्नत में जाओगे। हजरत बिलाल हबशी की मोहब्बत बढ़ती है और अर्ज करते, या रसूलल्लाह क्या मैं आपसे पहले भी जन्नत में जाऊंगा? आपसे भी पहले मैं
जन्नत में जाऊंगा। मेरे आका सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुस्कुराते हुए फरमाते हैं, हाँ हाँ बिलाल, तुम मुझसे भी पहले जन्नत में जाओगे। अब बिलाल की खुशी की इंतहा न रही। अब तक तो बिलाल मुस्कुरा रहे थे, अब बिलाल कदमों में सर रख करके रोने लगते हैं, अर्ज करने लगते, या रसूल अल्लाह, कहाँ आपका गुलाम बिलाल और कहाँ आप, या रसूल अल्लाह, कहाँ मैं काले रंग का गुलाब और बिलाल, और कहाँ आप नबियों के नबी, आप रसूलों के रसूल, या रसूल अल्लाह, मैं आपसे पहले जन्नत में कैसे जा सकता। तो मेरे आका फरमाते, बिलाल, जिस सवारी पे सवार होकर के मैं जन्नत में जाऊंगा, मैं आका बन के जन्नत में जाऊंगा, उसी सवारी का लगाम पकड़ के तुम आगे आगे गुलाम बन करके जन्नत में जाओगे। आवाज आएगी, कोई और नहीं, आज बिलाल लगाम को थामेंगे, बिलाल रस्सी को पकड़ेंगे, हजरत बिलाल वहां जाएंगे, जन्नत के दरवाजे पे पहुंचेंगे, दारोगाए जन्नत आवाज देगा, कौन है? मेरे आका सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाएंगे, मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हूं। जैसा ही जन्नत का दारोगा इतना सुनेगा, कहेगा, हाँ हाँ, मैं तो इसीलिए इंतजार कर रहा था कि कब आप आएंगे, क्योंकि रब का यही हुक्म है कि दरवाजा खुलेगा तो मेरे हबीब के नाम से। किन के लिए दरवाजा खोला जाएगा? कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने नक्शा खींच करके इस अंदाज में बयान किया, फ़अम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनिही, वो लोग जिनके दाहिने हाथ में नामाए आमाल दिया जाएगा, तो जैसे ही दाहिने हाथ में नामाए आमाल मिलेगा, जितने लोग रहेंगे सब लोग एक नारा बुलंद करेंगे, खुशी की इंतहा न रहेगी, सब लोग मस्ती में झूम उठेंगे। और उस झूमने को रब ने कुरान में बयान किया, फ़अम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनिही, वो जिनके दाहिने हाथ में किताब दी जाएगी तो वो कहेंगे, फ़यक़ूल हा उमक़रऊ किताबिया, वो खुशी में मचलेंगे और कहेंगे, हा उमक़रऊ किताबिया, ये लो पढ़ो मेरी किताब, पढ़ो मेरा नामाए आमाल। फ़यक़ूल हा उमक़रऊ किताबिया इन्नी ज़नन्तु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया, मुझे यकीन था दुनिया में कि मेरा हिसाब होगा, इसलिए मैं पहले से तैयारी कर चुका था, मुझे पता था, मुझे मालूम था, मुझे मुस्तफा के फरमान से पता हो चुका था, मुझे यकीन था कि मेरा हिसाब होगा, इसलिए मैं नमाज की पाबंदी करता था, मुझे यकीन था कि मेरा हिसाब होगा, इसलिए मैं इबादत और रियाजत करता था, मुझे यकीन था कि मेरा हिसाब होगा, इसलिए मैं कभी झूठ नहीं बोलता था, मैं झूठ से बचता था, मैं चोरी से बचता था, मैं गीबत से बचता था। तुम दुनिया में मेरा मजाक उड़ाते थे, तुम कहते थे ये कुछ नहीं करता है, ये इबादत और रियाजत करता है, ये भिखारी है मगर इबादत और रियाजत करता है। कभी तुम मेरे लिबास का मजाक उड़ाता था, कभी मेरे घर का मजाक उड़ाता था, कभी मेरे बच्चों का मजाक उड़ाता था, कभी मेरे खाने पीने की चीजों को देखकर मजाक उड़ाता था, मगर मुझे यकीन था कि मेरा हिसाब होगा तो मैं कामयाब होगा। इन्नी ज़नन्तु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया, ये लो पढ़ो, मेरा नामाए आमाल मुझे दाहिने हाथ में दिया गया, क्योंकि मुझे यकीन था कि मेरा हिसाब होगा, इसलिए कि मैं तैयारी करके आया हूं और आज मैं कामयाब होते हुए नजर आ रहा हूं। ये कौन लोग? वही लोग हैं जो दुनिया में जिन्हें यकीन है कि मेरा हिसाब होगा। हिसाब तो सबों का होगा। आज एक इंसान माल दौलत को इकट्ठा करने के लिए किस तरह हदों को पार करता है, यह हालात ढकी छुपी नहीं है, सबों की निगाहों के सामने। एक इंसान अपना बेहतरीन घर बनाने के लिए कितनी झूठी बातों को वो इस्तेमाल करता है, कितना झूठ बोलता है, कितने लोगों को धोखा देता है, कितनी नमाजें छोड़ता है, किस तरह वो इबादत और रियाजत को छोड़ करके अपना बेहतरीन घर बनाता है। एक इंसान बीवी बच्चों की खुशी के लिए किस कदर मेहनत और मशक्कत करता है, कितनी नमाजें छोड़ता है, कितनी वो रियाकारी करता है, कितनी मकारियां करता है, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, सबों की निगाहों के सामने है। मगर एक बात याद रख ले इंसान, वो चाहे जितनी प्रॉपर्टी को जमा कर ले, जितना बेहतरीन घर बना ले, हिसाब उसे देना है, उसके बच्चों से हिसाब नहीं लिया जाएगा, उसकी बीवी से हिसाब नहीं लिया जाएगा। अगर वो झूठ बोल करके पैसे कमा रहा है,
اگر وہ دھوکہ دے کر کے لوگوں سے پیسے ہڑپ رہا ہے تو وہ گھر بنا رہا ہے، اس کے بچوں کا اس میں قصور نہیں ہے، اس کی بیوی کا اس میں قصور نہیں ہے، اسے حساب دینا پڑے گا۔ اس کے بچے تو صاف ستھرے نظر آ جائیں گے، وہ کہہ دیں گے مجھے نہیں پتا میرا باپ کہاں سے مال لاتا تھا، اس کی بیوی کہہ دے گی مجھے نہیں پتا میرا شوہر کہاں سے مال لاتا تھا، کیسے پیسے کماتا تھا مجھے نہیں پتا، میں تو گھر میں زندگی گزار رہی تھی، حساب اس کو دینا ہے۔ اب یہ جمع کرتے کرتے آدھی زندگی کا پوری زندگی ختم کر دیتا ہے، بڑھاپا آ جاتا ہے، ہاسپٹل میں جا کر کے ایڈمٹ ہو جاتا ہے، اب آئی سی یو میں ایڈمٹ ہے، اب بڑھاپا اس قدر آ گیا ہے، جوانی میں نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہو رہی تھی، اب بڑھاپے نے جب ستایا ہے، بڑھاپے نے جب مارا ہے تو اب مسجد میں آ کر کے کبھی کرسی کا سہارا لیتا ہے، کبھی بیٹھ کر کے نماز پڑھتا ہے، جب سجدے کرنے کی طاقت تھی، جب سجدے میں سر رکھنے کی طاقت تھی، اس وقت توفیق نہیں ہوئی کہ سکون سے سجدہ کر سکے، اب جب کرسی پہ بیٹھنے کی نوبت آ گئی ہے، اب جب پیر جواب دے چکا ہے، گھٹنا جواب دے چکا ہے، کمر جواب دے چکی ہے، اب مسجد میں آ کر کے اللہ اللہ کی رٹ لگائے رکھا ہے، اب عبادت اور ریاضت اسے یاد آ رہی ہے۔ یاد رکھ لے انسان، چاہے جتنا بڑا گھر بنا لے، جتنی پراپرٹی اکٹھا کر لے، حساب اسے دینا ہے۔ وہ کروڑوں روپے کو جمع کیا مگر خرچ اپنے اوپر 1% یا 10% کیا ہے، مگر پورے 100 کا 100 اسی سے حساب لیا جائے گا۔ 1 کروڑ اکٹھا کیا ہے، اس میں صرف 1000 استعمال کر پایا اور انتقال کر گیا، باقی اس کے بیوی بچے اس پیسے سے عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں، اس پیسے سے عیش اس کے بچے کر رہی ہے، مگر حساب اس سے لیا جائے گا۔ اس لیے یاد کرو، قرآن نقشہ کھینچ کر کے بتا رہا ہے، اس دن جب جن لوگوں کے داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا وہ لوگ تو خوشی میں مچلیں گے، مگر جن کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا ان لوگوں کی حالت کو قرآن میں بیان کیا گیا۔ پہلے جن کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا ان کے بارے میں سنا، فَيَقُولُ هَاؤْمُ اقْرَءُوا کِتَابِیَهْ إِنِّی ظَنَنْتُ أَنِّی مُلَاقٍ حِسَابِیَهْ فَهُوَ فِی عِیشَةٍ رَاضِیَةٍ، وہ لوگ عیش و عشرت والی زندگی گزارے، فِی جَنَّةٍ عَالیَةٍ قطوفها دانیہ، جہاں کسی قسم کی کسی نعمت کا کوئی زوال نہیں، کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں، فی جنت عالیہ قطوفها دانیہ، اور وہ جنت میں رہیں گے جس میں باغیچے ہیں، پھل فروٹ کے باغیچے، وہ بھی خوشے لٹکے ہوئے، اور آواز آئے گی کلوا واشربوا ہنیا مریا، کھاؤ پیو عیش کرو، اب تمہیں کوئی خوف نہیں۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ جن کا نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں ملے گا، اور جن کے نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، وہ لوگ جن کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِی لَمْ أُوتَ کِتَابِیَهْ، وہ کہیں گے ہائے ہائے یہ کیا مجھے پکڑا دیا گیا، یہ نہ دیا جاتا، کہیں گے یہ نہ دیا جاتا، کہاں ہے یا لیتہا کانت القاضیہ، مجھے موت آ جائے، مجھے کوئی مار دیتا، کیوں مجھے اٹھا دیا گیا، یہ بائیں ہاتھ میں کیوں نامہ اعمال پکڑا دیا گیا، یہ مجھے کوئی نہ دیتا، کوئی مجھے نہ اٹھاتا، جس طرح میں مرا تھا ویسے ہی رہنے دیتا، جس طرح میں قبر میں تھا ویسے ہی رہنے دیتا، کس نے مجھے اٹھا دیا، کس نے یہ مجھے پکڑا دیا، کیونکہ وہاں ساری چیزوں سارے راز کھل جائیں گے جو اندھیرے کمرے میں انسان کیا رہے گا، جتنے برائیاں جتنے گناہ کیے رہیں گے سب اس نامہ اعمال میں، سب اس رجسٹر میں، سب اس کاپی پہ رکھے رہیں گے۔ آج ایک انسان سمجھتا ہے نا کہ ہم بند کمرے میں گناہ کرتے ہیں کسی کو نہیں پتا، کیسے پتا چلے گا؟ آج بہت ایسے گناہ ہے جو انسان کو صرف پتا ہے اور اللہ رسول کو پتا ہے، اور اس کے گھر والے کو بھی نہیں پتا کہ وہ کون سا گناہ کر رہا ہے۔ اتنی بڑی بڑی غلطیاں ایک انسان چھپ کر کے کر لیتا ہے، مگر میں آپ کو بتا دوں آج انسان اس قدر بے خوف ہو گیا ہے، ایک انسان جب کہیں سے گزرتا ہے اور دیکھ لیتا ہے کہ کیمرہ یہاں لگا ہوا ہے تو وہ انسان کچھ کرنے کے لیے سوچتا ہے، ڈرتا ہے کہ یہاں کیمرہ لگا ہوا ہے، ایک نہیں دو دو تین تین کیمرے لگے ہوئے ہیں، مگر یہی انسان کتنا بے خوف ہو گیا ہے۔ یہ انسانوں کو بتایا گیا ہے کہ تمہارے کاندھے پہ ایک نہیں دو دو فرشتے ہیں، جو گناہ تم کرتے ہو، جو نیکی تم کرتے ہو، وہ ہر دم ہر لمحہ وہ لکھتے رہتے ہیں، وہ ہر دم قلم چلاتے رہتے ہیں، پھر بھی یہ انسان کتنا بے خوف ہو کر کے زندگی گزارتا ہے، جھوٹ یہ بولتے ہیں، غیبت یہ کرتے ہیں، چوری یہ کرتے ہیں، جبکہ اسے پتا ہے وہ کیمرے تو سے انسان بچ سکتا ہے، جو الیکٹرک کے ذریعے، جو بجلی کے ذریعے جو دنیاوی کیمرہ ہے اس سے انسان تو بچ سکتا ہے، وہ کبھی خراب بھی ہو سکتا ہے، مگر
किरामन कातिबीन जो इंसानों के कांधे पे सवार रहते हैं, वो एकदम एक लम्हा भी नहीं वो रुकते हैं, हर दम हर घड़ी वो लिखते रहते हैं। बाज मौके पे वो हटते हैं, फिर भी वो देखते रहते हैं कि कौन सा गुनाह कर रहा है, कौन सी नेकी कर रहा है। मगर एक इंसान किस अंदाज में जिंदगी गुजार रहा है, वहाँ इंसानों के निगाहों के सामने सारे गुनाह रख दिए जाते हैं, रख दिए जाएंगे। वो इंसान के बाएं हाथ में नामाए आमाल दिया जाएगा। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, दुनिया इतनी तरक्की कर गई है। कल अगर किसी को बीमारी होती थी, किसी को हार्ट की बीमारी हो या कैंसर की बीमारी हो या एड्स की बीमारी हो, यहाँ तक कि मलेरिया टाइफाइड भी अगर किसी को होता था तो डॉक्टर को पता लगाना बहुत मुश्किल होता था। और मलेरिया टाइफाइड में भी इंसान मामूली बुखार में भी इंतकाल कर जाता था। मगर अब दुनिया इतनी तरक्की कर गई है, अब साइंसदानों ने इतनी तरक्की की है, मेडिकल साइंस वालों ने इतनी तरक्की की है, एक पल भर में आपके खून के जरिए से आपकी पूरी बॉडी की जांच करना जरूरी नहीं है। थोड़ी सी मामूली सी खून निकाल करके वो डॉक्टर लोग बता देते हैं कि तुम्हें मलेरिया है या टाइफाइड है या पथरी है या कहाँ क्या तकलीफ है, खून के जरिए से पता चल जाता है। एक लेबोरेटरी में थोड़ा सा खून डाल करके एक इंसान पता कर लेता है कि इसके अंदर कितने कीटाणु है, मलेरिया है या डेंगू है या टाइफाइड है। तो अल्लाह तबारक व तआला एक झटके में सारी चीजों के बारे में पता लगा लेगा कि जब से ये दुनिया में गया था तब से लेकर के पूरी जिंदगी क्या क्या इसने किया, कितने गुनाह के जरासीम इसके अंदर है, झूठ के जरासीम कितने इसके अंदर है, गीबत के जरासीम कितने इसके अंदर है, और लोगों के धोखाबाजी कितने दिनों तक कितने लोगों के माल को इसने हड़पा है। वो सारी जरासीम वहां खुल कर निगाहों के सामने आ जाएंगे। यही वजह है कि जैसे ही बाएं हाथ में नामाए आमाल मिलेगा वो कहेगा हाय हाय क्यों मुझे पकड़ा दिया गया, मुझे कोई नहीं उठाता या तो कोई आकर के दोबारा मुझे मार देता। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आवाज, खुदूहु फगुल्लूह थुम्मल जहीम सल्लूह, पकड़ो इस नादान। क्या कह रहा है, क्यों मुझे बाएं हाथ में दिया गया, खुदूहु फगुल्लूह, पकड़ो इसको। वो फरिश्ते पकड़ेंगे तो कैसे पकड़ेंगे, कुरान में नक्शा खींचा। आज भी अगर कोई गुनाह करता है, कोई मुजरिम होता है तो गिरफ्तारी उसकी होती है, तो बड़े आसानी के साथ गिरफ्तारी उसकी होती है, बड़े आसानी के साथ पुलिस वाले उसको पकड़ कर लेकर के जाते हैं। अब तो इतनी आसानियां जेलों में हो गई है कि अब तो कोई मर्डर भी करता है ना तो वो सोचता यही कि पब्लिक के हाथों में हम ना जाए, हम पुलिस के पास चले जाएं। यहाँ पब्लिक इस तरह निपटती है उसे खूब पता है, अब पुलिस वाले कितना आराम दे रहे हैं उसको पता है। वो सेटिंग इतनी मजबूत कर लेता है कि एक नहीं दर्जनों घरों में चोरी करेंगे वो पुलिस के हवाले हो जाते हैं कि अब तो हम यहाँ पहुँच गए, यहाँ सेफ रहेंगे। वहाँ जब रब का हुक्म होगा खुदूहु फगुल्लूह, पकड़ो इसको, तो वो फरिश्ते आएंगे और जबड़े फाड़ कर हाथ डालेंगे और इस तरह खींचेंगे उसको कि जबड़ा पूरा फट जाएगा और जहन्नमी जंजीर में उसको जकड़ देगी। औरतों के बालों को इस तरह समेट कर खींचेंगे वो कि धाम से जाकर के गिरेगी, दूर तक मर्द औरत जाकर के गिरेगी। वैसे ही घिसेटते हुए जहन्नम के दहकते हुए शोले में डालने का हुक्म होगा। झोंक दो इसको आग के शोले में, डाल दो इसको जहन्नम के दहकती हुए आग के शोले में डाला जाएगा। कौन? जो गुनाहों से दुनिया में नहीं बचती हैं, जो अपने आप को नहीं बचाती हैं, जो अपने अहलो अयाल की फिक्र इस अंदाज में करते हैं कि हदों को पार करके शरीयत का मजाक उड़ाते हुए माल दौलत को इकट्ठा करते हैं। इसलिए कुरान में नक्शा खींचा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों बचाओ अपने आप को जहन्नम की आग से और अपने अहलो अयाल को भी। अपने आप को भी बचाना है, अपने अहलो अयाल को भी बचाना है। आमाल ऐसे करो कि उस दिन नामाए आमाल मिले तो दाहिने हाथ में मिले। अगर वहाँ बाएं हाथ में वो कॉपी पकड़ा दी गई, अगर नामाए आमाल बाएं हाथ में मिल गया तो हिसाब देने से पहले हिसाब लगा लेगा कि इंसान कि अब मुझे जहन्नम में जाना है। और जिसके दाहिने हाथ में नामाए आमाल मिलेगा
حساب سے پہلے وہ جان لے گا کہ اب میں کامیاب ہو گیا ہوں، مجھے جنت میں جانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اے پاک پروردگار عالم، ہم تمام لوگوں کو ہمیشہ اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمیشہ عبادت و ریاضت کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، تمام برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔